ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 17 ਜਨਵਰੀ 2014 4 ਮਾਘ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, अज दे इस सैगमेंट दे विच मैं दो घटनावां दा जिक्र करांगा जी। दोनों ही खबरां ने इंटरनेशनल पद्धर दियां जी। पर सब तो पहला मैं उस महान हीरो नूं सैल्यूट करना चाहांगा जिहड़ा पिछले कल टोक्यो दे विच जापान दे विच जिसने अपना शरीर छड्डिया जी। उहदा नां हीरो ओनोडा सी और ये वो बहादुर सोल्जर है जिस ने लगभग 30 साल फिलीपीनस के एक जंगल दे विच ये लुकिया रहा अपने बंदूक दे नाल हथियार दे नाल जी। और दूसरे संसार युद्ध दे वेले जदों कि जापान ने फिलीपीनस से कब्जा किया है, अमरीकन फौजां फिलीपीनस गईयां, काफ़ी लंबा चिर इन्हां दी लड़ाई हुंदी रही क्योंकि फिलीपीनस हज़ारां दी गिणती च टापू ने। सो एक एक टापू लैना जिहड़ा है वो अमरीकनां दे लई बहुत मुश्किल सी, बहुत जानी नुकसान भी होया अमरीकनां दा जी। ते उस दूसरी संसार युद्ध दे वेले जिहड़ा कि 1939 तो 1945 तक चलिया 6 साल जी। ये जिहड़ा सोल्जर है मिस्टर हीरो ओनोडा, ये जापानी फौज दा सिपाही सी। ये भी लड़दा लड़दा उत्थे किसी जंगल दे विच लुकिया रहा ते ये जंगल च ही उन्हें 30 साल गुजारे। उन्होंने नहीं सी पता भी बाहरली दुनिया की हो रहा है, जंग खत्म हो गई है दुनिया की तब्दीलियां हुई ने। ये कोई नेड़े भी जाता सी जां कदे गया जदों तक पता लगा लोकल लोग जिहड़े क्योंकि टापू सी जंगली जी। और उन्होंने पता लगा कि कोई ह्यूमन बीइंग इत्थे है बहुत 30 साल बाद जी। उन्होंने जदों नेड़े जाण दा यतन भी किया तो अंदरों गोली की आवाज़ ही आनी। सो उन्होंने फिर हैलीकॉप्टर्स राही या दूसरे होर तरीक़ों राही ये फाइंड आउट किया है कि बई कोई जापानी मूल का बंदा जिहड़ा है वो अंदर है जंगल दे जी। सो उन्होंने फिर जापान की जिहड़ी फौजी हैलीकॉप्टर उन्होंने दूसरे आए, उन्होंने उस दे नाल उत्तों गलबात करनी चाहिए तो जो ही कोई होए तो उन्होंने तो यही सी भी अजे जंग जारी है तो शोल्जर के तौर पर ही बिल्कुल अलर्ट हो जाता सी जी। फिर उन्होंने उदी जदों वो फौज दे विच भर्ती होया और जंग दे मैदान च आया उदों जिहड़ा उहदा कमांडर सी फौज दा जी, जिहड़ा कि रिटायर हो चुका सी, 30 साल हो चुके सी, लेकिन उन्होंने उन्होंने लियांदा जहाज़ राही जी। उस राही उन्होंने जंगल दे विच उच्चे स्पीकर राही आवाज़ उस कमांडर दी जिहड़ी है गूंजी। उन्होंने कहा कि भाई तू बहुत बहादुर है, तू अपने देश लई लड़ रहा है, हुण जंग खत्म हो चुकी है जी, ते तू बाहर आ जा जी। सो वो बाहर आया और उसने जिहड़ा अपने आप नूं जदों बाहर लियांदा जी ते वो हीरो बन गया क्योंकि दुनिया दे विच बहुत वड्डी गल सी। और जदों वो वापस जापान गया तो जापान दे बादशाह ने उन्होंने रिसीव किया, लखां लोग सड़कों के उत्ते आए जी कि भी ये साडा पैट्रियोटिक हीरो है, ये साडा देश भगत आदमी है जी, जिसने 30 साल जिहड़ा वो लगातारता दे नाल वो किवें उत्थे जिउंदा रहा, किवें जंगल दे विच किहड़ा जानवर जो मिलिया मारिया उन्हें अपने आप नूं ने सरवाइव किया, पर 30 साल बाद भी वो बंदूक लैके अपने देश के लिए लड़न दे लई तैयार सी। सो उसकी जिहड़ी है कल मौत हुई है जी। और इहदे चों लैसन मैं ये देखदा है क्योंकि जदों इस घटना का मैनूं उदों भी पता है जिन्हां दिनां दे विच ये दुनिया की खबर सी, कई दिन रेडियो टीवी कि जदों उन्हां दे जहाज़ नेड़े जांदे सी किवें वो बाहर आया, किवें उसने जिहड़ा अपना जापानी तरीके का सल्यूट अपने बादशाह नूं दिता है जी। लेकिन उदों इन्ना वेरवा सामने नहीं सी क्योंकि एक स्टूडेंट के नाते तुहाडी दिलचस्पी तो हुंदी है कि भी 30 साल कोई खलोता रहा जी। पर जदों जून 84 दे विच साडी अपनी घल्लूघारे दे नाल अपनी आज़ादी की लहर जिहड़ी है वो शुरू हुंदी है जी, तो असीं फिर देखिया भी 10 साल साडे योधियां ने बड़े हथ दिखाए ने, बहादरी दे बड़े पैरामीटर सैट किए जी। पर असीं हुण 94-95 तो बाद जे असीं देखीए तो हुण 30वां साल है घल्लूघारे तो बाद 2014 30वीं जिहड़ी है दुखद याद है वरेगंढ दी जी। तो जे असीं इस पीरीयड च देखीए पिछे मुड़ के किहड़े साडे जरनैल, किहड़े साडे लोग अपने आप नूं आगू कहाउण वाले, किहड़े खालिस्तान दे लीडर एक्टिविस्ट अज कित्थे खड़े जी, जिन्हां दे कोल दुनिया दे विच तब्दीलियां दे सबूत ने कि दुनिया च किवें इन्हां 30 सालां च लगभग 40 देश नवें होण च आए ने जी।
ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 27 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਪਾਨੀ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਸਪੌਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਡੀਪ ਜੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਇਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਇਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਰੂ ਓਨੋਡਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਲਾਇਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਨਿਸ਼ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਤੀ ਸਵਿਤਰੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਔਰ ਲੀਡਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, RSS ਦੇ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜੀ। Britain on Thursday revised its travel advisory for citizens traveling to India, advising women to use caution following incidents of serious sexual attacks against foreign nationals in the country in 2014. Serious sexual attacks. The revised advisory mentions the recent rape of a Danish woman in central Delhi and notes that British women had been victims of sexual assault or had been the recipients of unwanted sexual attention in various parts of India. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਲੂਕ ਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, women should use caution when traveling in India. Reported cases of sexual assault against women and young girls are increasing. Recent sexual attacks against
female visitors in tourist areas and cities show that foreign women are also at risk. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਟ ਐਡਸ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੂਮਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਇਨ ਗੋਆ, Delhi, Bangalore and Rajasthan, and women travelers often receive unwanted attention in the form of verbal and physical harassment by individuals or groups of men. Serious sexual attacks involving Polish, German and Danish women travelers have been reported so far in 2014. Women travelers should exercise caution while traveling in India, even if they are traveling in a group. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ 2014 ਦੇ ਅਜੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 2014 ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ, ਡੈਨਿਸ਼ ਵਿਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਰਾਜਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ 100 ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।